नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुछि हम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति थर पर आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिरो कहानीटी को रचना करिसेंती गाल्पिक अरविंद दास। हाँ श्रोता बंधु, महाप्रभुंको पवित्र घोष यात्रा एबे चलीछि। बड़ ठाकुर भाई भौणी को सांगरे नहीं नवदिनात्मक यात्रा एबे गुंडीचा मंदिर रे आउ ये अवसर लक्ष लक्ष नरनारी महाप्रभु को रथरे टिके देखिबा पाई कहीं केते दूररू छुटी आसुछंती। आउ अनेकंक विश्वास अछि रथरे ठाकुर को देखिले आउ तांको रथ दौड़ी छुई देले मोक्ष प्राप्ति होई जाए। हेले जेतेबेले बोऊ माने पुओ मानक पाखरे घोषयात्रा जीवाकू अड़ी बसंती सेतेबेले समस्या बढ़ी जाए। लक्ष लक्ष श्रद्धालुंक मध्यरे वयस्क लोकंक पुरी जीवाकू सहजरे नहीं पारंती नाही, किंतु तारी मध्यरे जो मानकर जनाशुना कहीं बड़ अधिकारी किंबा पंडा पड़ियारी थांती हुए तो सेमानकू ए सौभाग्य मिलता है। से भली एक बौर आवेग भरा घोषयात्रा देखिबाकू जिद आ पुअर समस्त चेष्टा सत्वे न रोकी पारिबाकू नहीं आजिरो कहानी गतिशील। आउ कहानीर शीर्षक बोऊ और घोषयात्रा। तेरे गल्प भितर को जावा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु, फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज गल्पर शीर्षक बोऊ और घोषयात्रा, गाल्पिक अरविंद दास। ठाकुरंक करुणा थिले एथर घोषयात्रा देखिबी और रथ भी टाणीबी मु। बोऊ कथा शुणी मनोज मुरुकी हसिला। अनेक दिन है बोऊ से कथाटा बारंबार दोहराउछि। बयस होगले लोक माने जिदिया हो जाती। मोबाइल बंद करी कहला, गत वर्ष पूरा पुरी जाइथिलु, सबु वर्ष जीवा कोन निहाती जरूरी? तोर भारी साहस तो ए प्रबल भिड़े तू रथ केमिति टाणी बोली चिंता करुछु। आर वर्ष को देखिबा। मुह को मोड़ी सुनंदा कहला, मला मोर गत वर्ष कोन गुंडीचा कि बाहुडारे जाई पारथिली? भिड़ बोली मते डरे तू गुंडीचा बासी राति नहीं शरदावाली रथ उपरे जहाँ तीन ठाकुर को देखैथिलु। मो देहपा जेमिति होउछि आसंता वर्ष को बंची थिबि कि नाही मु जानिनी। तो बापा स्वर्ग थाई मो बाटू को अनेक रहिचंती। आखि फुचिले सुनंदा। चमकी पड़िला मनोज। बोऊ माने इमोशनल ब्लैकमेल करिबारे उस्ताद। सासुंक कथा सुनी बहु गीता टिके व्यस्त होई कहिला, एमिति अमंगलिया कथा काहेकि मुहरे धरुचंती? आजिकाली ठाकुर दर्शन पाई बड़ बड़िया चिन्हा परिचय निहाती दरकार। वीआईपी पास थिले आपनक भली वयस्क लोक पाई असुविधा हेबनी। मुह सुकेई सुनंदा कहिले, पास पाई आम एरिया कॉर्पोरेटर को कहिथिली। एथर भोट बेला आम घर को आसी मते मुंडिया मारी कहिथिला, माउसी मु आपनक पाई मागणा चारिधाम यात्रा व्यवस्था, रथ यात्रा पास इत्यादि सब करदेबी। हेले एइना से पोड़ामुआ मोबाइल स्विच ऑफ कर रखी। देखा हेले दूररू बाट भांगी चली जाउची। मो दुर्भाग्य मनु जदि बड़ पुलिस ऑफिसर कि बड़ नेता होइतांता तेबे मु आराम रे घोषयात्रा देखिबाकू पुरी जाई परतांती। स्त्री आड़ को चाहिला मनोज। गीता चटकिणा कहला, व्यस्त हुंतुनी बो, रथयात्रा आउरी 2 दिन बाकी अछि। एंकर भी बहुत चिन्हा परिचित, पास पाई कहिसंती। मुह सुखई मनोज कहला, पास व्यवस्था एथर होई परिबनी, कारण जहां को कहिथिले से कहले एथर काले सरकार गत वर्ष तुलन में अधा पास देवाक निष्पत्ति नहीं। विरक्ति भरा स्वर रे सुनंदा कहले, केवल आम पास कटिगला? हे भगवान, जहां मानसिक करिथिली ता बोधे आ होई परिबनी। नरकरे घांटी हेबी मु। चिड़ी जाई मनोज कहला, तू काहेकि एते मानसिक करूछु? ता छड़ा पुरी जाई रथयात्रा रथ दौड़ी छुई रथ टाणिले जे पुण्य मिलिबो ता ठीक नुहे। टीवी रे देखले भी समान पुण्य मिलिबो। अच्छा, कौन सी जिनिस को निज हाथ में छुईबा ता चित्र टीवी मोबाइल रे देखा कौन समान? नीरव रहिला मनोज। चुपकिना गीता कान से कहला, कि मानसिक करथि हबो? पुओ बहु 2 नाती को नहीं से खुशी बोली कहे। तम बोऊंको मन कथा केवल भगवान को ही जना। टीवी रे देखौथला मंत्री को साक्षात्कार। हसी हसी मंत्री कहते, एथर रथयात्रा भक्तों पर समस्त प्रकार सुविधार व्यवस्था करा जायछि। चिड़िला स्वर सुनंदा कहले, हेई परा मंत्री खुद कहउछंती सब सुविधा हो जायछि बोली, आ तू काहेकि डरुछु? मनोज दीर्घ निश्वास छाड़ी कहला,
ସୁବିଧା କେବଳ ଭିଆଇପି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ପାଖରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ରଥ କଡ଼ନ ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁ ରଥ ଟାଣିବେ। ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଟିଭିରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖାଇଲା। ନିଜ ଘର ଲନ୍ରେ ବସି ଅଫିସର ଜଣକ ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଆଜି ପୁରୀ ନେଇକି ଚାଲ, ମନ୍ଦିର ମହୋଦଧି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଜି ପୁରୀ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମନୋଜ କଥା ଶୁଣି ଗୀତା କହିଲା, ଓହୋ, ଯୁକ୍ତି କାହିଁ କରୁଛ? ଭିଡ଼ରେ ପଶି ରଥଯାତ୍ରାରେ ହଇରାଣ ନ ହୋଇ ବୋଉ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇ ପଟିଦିଅ ଦର୍ଶନ କରି ମାନସିକ ସାରିଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ ବି କରାଇଦେବ। ପୁଣ୍ୟଫଳ ଢେର ମିଳେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନୋଜ ସୁନନ୍ଦାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ବାହାରିଲେ। ମନୋଜର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଦିନେ ଅଫିସରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲାବେଳେ ଜଣେ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ, କିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲେ ବାଟ ସାରା ଏ ପୋଷ୍ଟରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ବଦଳରେ କାହା ଫଟୋ କାହିଁକି ଲଗା ହୋଇଛି? ଆଉ କାଳିଆର ରଥଯାତ୍ରା ବଦଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି? କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ପ୍ରଚାରର ଯୁଗ, ନିଜ ନାଁ ଫଟୋ ପାଇଁ ଲୋକେ ବ୍ୟାକୁଳ, ଆଉ କମ୍ପାନୀମାନେ ବା ସ୍ପନ୍ସର। ଅନ୍ୟ କିଏ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆଗରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ 3 ରଥ ପ୍ରାୟତଃ ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକୁଛି, ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଅଥବା କେହି ଭିଆଇପି ପରଦିନ ଆସି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟାଣିବେ ବୋଲି ଏମିତି ହେଉଛି? ସମସ୍ତେ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ମନୋଜ ସେଦିନ କହିଥିଲା, ତେବେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ୟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ମନୋଜ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ତ କାର୍ ନେଇ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଳିକନ୍ଦି ବାଟ ଦେଇ ଆଗେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲା ମନୋଜ। ହଠାତ୍ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ଆଗେ ଟିକେ ମୋତେ ଏଠିକାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମନୋଜ କହିଲା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହେଲେ ସୁନନ୍ଦା ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପଚାରିଲେ, କାହାକୁ ଭେଟିବେ? ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ସାର୍ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ରଥଯାତ୍ରା ସରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଯଦି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେବାର ଅଛି ସାର୍ଙ୍କ ପିଏକୁ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମନୋଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁନନ୍ଦା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପିଏକୁ କହିଲା, ମାଣିକକୁ ଭେଟିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମାଣିକ କିଏ? ଆମ କଲେକ୍ଟର ତ। ତୁମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବୋଉ କନକଲତା ମୋ ପିଲାବେଳ ସାଙ୍ଗ। ତାକୁ ମୁଁ ମାଣିକ ବୋଲି ଡାକେ। ଯାଇ କହିଦିଅ ତା ଛୁଆବେଳ ସାଙ୍ଗ ସୁନନ୍ଦା ଆସିଛି। ମଦନପୁର ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଅନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିତରୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ଖୋଦ୍ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଦୁଇ ବାନ୍ଧବୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତୋ ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ବୋଲି? ଆଜି ଟିଭିରେ ସେ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୋତେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଭଲ କରି ଦେଖିଲି, ଆଉ ଚିହ୍ନିଲି ଯେ ଇଏ ମୋ ମାଣିକ। କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ମା କନକଲତା କହିଲେ, ପିଲାବେଳେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାମା କାଞ୍ଚି ବିଜୟରେ ମୁଁ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଆଉ ସୁନନ୍ଦା ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଲ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଦିନଠାରୁ ସେ ମୋତେ ମାଣିକ ବୋଲି ଡାକେ। ଦୁହେଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ। କନକଲତା ପଚାରିଲେ, ତୁ କ'ଣ ପୁରୀରେ ରହୁଛୁ ନା କାମରେ ଆସିଛୁ? ହସି ଦେଇ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ନାଟକ କଥା ମନେ ପକାଇ ତୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛି। ସତ କଥା ହେଲା, ଏଥର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦେଖି ରଥ ଦୌଡ଼ିରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ମୋ ପୁଅ ବୋଉ କହିଲେ, ଭିଆଇପି ନହେଲେ ସୁବିଧା ହେବନି, ପାସ୍ ଆମକୁ ମିଳୁନି। ତୋ ପୁଅ ଏଠିକାର କଲେକ୍ଟର ଟିଭିରେ କହୁଥିଲା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସବୁ ରଥକୁ ନ ଆସିବାକୁ। ଆଲୋ, ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ କାଳିଆକୁ ରଥରେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋକ୍ଷ କେମିତି ମିଳିବ? କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ହସିକି କହିଲେ, ବୟସ୍କଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଉସୀ। ଏକ ଅମ୍ଳାନ ହସ ମୁହଁରେ ଖେଳି କନକଲତା କହିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ରଥ ଦିନ ଆମ ସହିତ ତୁ ଆଉ ତୋ ପିଲାମାନେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ମୋ ପୁଅ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଆଇପି କର୍ଡ଼ନରେ ରହି ସୁନନ୍ଦା ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆନନ୍ଦରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହେଉଥିଲେ। ମନୋଜ ଦେଖିଲା ବୋଉ ଆଖି ବୁଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ ଗୀତା କାନରେ କିଛି କହିଲା। ମନୋଜ ଭାବିଲା, ବୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ତାକୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଓଃ, ବୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ କାହିଁକି ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ଗୀତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ମନୋଜ କୋହଭରା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ବୋଉ ତୁମକୁ କ'ଣ ତା ମାନସିକ କଥା କହୁଥିଲା? ସଂସାର ମୋହ ତଥା ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ ତାର ଆଉ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଗୀତା କହିଲା, ବୋଉଙ୍କର ପୁଣି ମୋହମାୟା ଛାଡ଼ିବ? ଆଜି ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ 2 ନାତିଙ୍କ ପିଲା
ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣନାତି ଅଣନାତୁଣୀକୁ ନେଇ ନିଜେ ପୁରୀ ଆସି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଜାଁ ବାଳ ଏଇଠି ପକେଇବେ। ଚମକି ପଡ଼ି ମନୋଜ କହିଲା, ହେଲେ ତା ଦୁଇ ନାତିଙ୍କ ବାହାଘର ତ ଏଯାଏ ହୋଇନି। ଗୀତା ହସୁଥିଲା। ମନୋଜ ଥରେ ବୋଉ ମୁହଁକୁ ଆଉ ଥରେ ରଥରେ ବସି ହସୁଥିବା କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ପଦ୍ମକୁ ଚାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁବାରୁ କହିଲା, ସତରେ ତୁମ ଲୀଳା ଅପାର ପ୍ରଭୁ। ମୋ ବୋଉର ଆୟୁଷ ଆହୁରି ଲମ୍ବା କରି ତା ମାନସିକ ପୂରଣ କର। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାତରେ ଛତା ଧରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି। ମନୋଜ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ବୋଉ ଦେଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କେମିତି ଛତାରେ ଭରି ଯାଇଛି। ହସି ଦେଇ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ସବୁ ସେହି କାଳିଆର ଲୀଳା ଖେଳା। ବର୍ଷା ନଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଳା କେଶ, ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା କଳା ଛତା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜ ରଙ୍ଗରେ କାଳିଆ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି। ଅପୂର୍ବ ତା ଲୀଳା, ଅପୂର୍ବ ତା ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ବୋଉ ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏ ବୋଉମାନେ ସତରେ ଭାରି ଜିଦିଆ, ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା। ଏଇ ଯେମିତି ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ପରିଣୀତା ବୟସରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଓ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ମାଣିକ ପାଇଁ। ସତରେ ଗାଳ୍ପିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଉ ବୋଉମାନଙ୍କର ଜିଦ୍କୁ ନେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରଚନା କରିଥିବା ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଥିବ। ଆଶା ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।